सर्वादौ मु आपण मानकु सेई हरि कथा पाई भक्त कवि आपण मानकर होउचंती दीनकृष्ण दास बहिर नाटी होउची रसकल्लोल से रसकल्लोल रे भक्त कवि आज्ञा धाड़िए लिखिले छांदपदी कौन लिखिले रागटी होउची बापालो चोखी दीनकृष्ण पदुटी कहले कौन कहले नाई कहले कर आहे साधु जन ये माने मन एक ध्यान रे दीनकृष्ण कहले कर आहे साधु जन माने मन एक ध्यान भगवान नामामृत को भगवान नाम को आज्ञा समस्ते सुनी पारंती नाही आज्ञा दीनकृष्ण भक्त कवि कहले भगवान नाम को सुनिबा पई हेले मनीष को प्रथमे प्रस्तुति हेबा को पड़िबो मनीष निजकु तैयारी करि न सिखिले से प्रभुंकर नाम को केबे सुनी पारिबो ना प्रभुंकर नाम को आज्ञा आम्भमान को सुनिबा को हेले आम निजकु टिके प्रस्तुति करिबा को पड़िबो तैयारी करिबा को पड़िबो किपरि प्रस्तुति हबा कले कर आहे साधु जन हे साधु तुमन हे विद्वान मन हे मोर ज्ञानी पुंगव प्रथमे सुनिबा पई ठाकुरंकर नाम को सुनिबा पई मन को एक करिबा को पड़िबो भक्त कवि दीनकृष्ण कहले जाहार मन चल चंचल जे अस्थिरता भितर गति करुछि बा मो मन भितर अछि मो घर पुआ आज खाइला कि नाही मो झियो खाइला कि नाही मु आसिके पालारे पहुंचीछि एने मो स्त्री की तो मु खबर देइनी कि कहिनी एते लेट हेलानी आज्ञा ए प्रकार भावना जदि मुंड भितर संगठित हुए ताहले भक्त कवि कहिले ये भगवान नाम को केबे तू ग्रहण करि पारिबु ना भगवान नामामृत को सुनिबा को हेले प्रथमे मन को एक करिबा को पड़िबो केवल दीनकृष्ण कहले ता न आउ जने भक्त कवि बहिर ना होची भागवत
भागवत अति बड़ी जगन्नाथ दास कहले कौन कहले कहले तू जाबे भावे भाबू एक भावे भाबू सागर तरी भावटा एक हम भावटा जदि इतस्तत है मन चल चंचल है मन तो सब बेले चल चंचल ना सारे मन कार स्थिर नुह मनीष भितर गोटे हूँ मन जहाँ को आपण के स्थिर रखिपारे आपण एठी बसी आखि बुझी देखी देखिपारे नीलाचल क्षेत्र में जगन्नाथ महाबाबू बस सुभद्रा माँ बस बड़ ठाकुर बस आखि बुझी देले पतित पावन बाणटा फर फर उड़ुची आज्ञा चक्षु देखा जाउची आखि बंद कला आमे आखि बंद कर देलु आम बड़ पुओ को चिंता करबा आखि बंद करके चिंता करबा ता फोटोटा हमको देखा जिवो भाने देखा जीवो आखि बंद कर देगी तो स्त्री मुह को चाहूँ देखा जीवनी देखुची किए आखि तो आखि खोलिले तो देखुचंती आठी कौन आखि बंद कर देला देखि पारुचंती नहीं देखुची किए देखिला किए कहला यही मन वृंदावन कहला यही मन वृंदावन आहा यही मन काशी यही मन बद्रीनाथ काशी दृश्य देखले देखि पारि वृंदावन दृश्य देखि पारि अर्थात आखि बुझी देले जे दर्शन करि पारुछि बापा लो सही होछि मन नाइ कहले मन को जदि एक करिबा ताहाले प्रभुंकर कथा को सुनि पारिबा आज्ञा जे मन को एक करिनी से जीवन रे केबे प्रभुंकर नाम को सुनि पारिनी ना ना मन को एक करी काहा कथा को सुनिबा नाइ दिन कृष्ण कहले कर्ण डेरी कमल नयन कथा कर्ण डेरी अर्थ कान को देई कान को डेरी आज्ञा कमल नयन कमल अर्थ पद्म नयन अर्थ आखि जार आखि की कहा जाए पद्म आखि जे होउछंती राजीव लोचन से राजीव लोचन नारायण कर कथा को हमें कान देई की सुनिबा प्रभु नारायण कर आखिटा होउछ पद्म पद्म केवल आखि पद्म ता आउ सब कोन पद्म आउ कोन सब राग होउछ कहे आहारी आपण मानकर से दिन कृष्ण रखिले कौन कहले कहले कमल ये नयन बापा ये कमल कर रे
কমল এ কমল তোলতে সধী কমল নয়ন ঠাকুরଙ୍କର আଖିটা ହେଲା ପଦ୍ମ ପଦ୍ମ କମଳ କର କର ନାରାୟଣଙ୍କର ହାତ ହେଲା ପଦ୍ମ ପଦ୍ମ କମଳ ପାଦ ପାଦ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ପାଦ ହେଲା ପଦ୍ମ ପଦ୍ମ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ ଶାନ୍ତାକାର ଭୁଜଗ ଶୟନ ପଦ୍ମ ନାଭ ନାରାୟଣଙ୍କର ନାଭିଟା ହଉଛି ପଦ୍ମ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗ ହଉଛି ପଦ୍ମରେ ଯଦି ସେଇ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କର ନାମକୁ ଏକ ମନରେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ତାହେଲେ ଫଳ କଣ ମିଳିବ ନା କଳି କଳମୁଷ ସଂଘାତ ହରେ ନାମ ହରେ ନାମ ହରେ ନାମ କେବଳ କଳଉ ନାସ୍ତେଇବ 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 ଗତିର ଅନ୍ୟତା କଳି ଯୁଗରେ ଏକମାତ୍ର ଔଷଧଟି କଣ ନା ହରିଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମଟା ହଉଛି କଳି ଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞା ସେଇଦିନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ କଣ କହିଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ କଥାରେ ପାପ କ୍ଷୟ ଯେତେ କରି ନ ପାରେ ପାପୀ ପାପ ତେତେ କରି ନ ପାରେ ପାପୀ ପାପ ତେତେ କରି ନ ପାରେ ପାପୀ ପାପ ତେତେ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ଅମୃତ ବାରିଧି କଳି କଳମୁଷ ରୂପରେ ଔଷଧି କରି କଳମୁଷ ରୂପରେ ଔଷଧି କରି କଳମୁଷ ରୂପରେ ଔଷଧି କହିଲେ କୃଷ୍ଣ କଥାରେ ପାପ କ୍ଷୟ ଯେତେ କରି ନ ପାରେ ପାପୀ ପାପ ତେତେ ବାପା ଲୋ ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଏକ ଭାବରେ ଏକ ମନରେ ଏକ ଧ୍ୟାନ ଭୋଗ ପରୀକ୍ଷା ଧ୍ୟାନ କରି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମାମୃତକୁ କାନରେ ଶୁଣନ୍ତି ହଁ ହଁ କଳି ଯୁଗର ପାପ କେବେ ହେଲେ ତା ଦେହକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନା 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 କଳି ଯୁଗର ପାପ ତାକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନା ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ପାପୀ ମଣିଷ ଜୀବନର ଯେତେ ପାପ କରିଥାଉ ଥାଉ ଯଦି ଭକ୍ତିରେ ଥରେ ମାତ୍ର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମକୁ ସେ ଭଜି ଦିଏ ତାହେଲେ ତା ଦେହର ସମସ୍ତ ପାପ ଧୋଇଯିବ ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଦେହରେ ଯେତେ ପାପ ଅଛି ସେ ପାପ ଗୁଡାକ ଧୌତ ହବ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ କଥାରେ ପାପ କ୍ଷୟ ଯେତେ କବି କହିଲେ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ କଥାରେ ପାପ କ୍ଷୟ ଯେତେ ଯେତେ ତାହେଲେ କେତେ ନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର
କୃଷ୍ଣ କଥାରେ ପାପଛ ଯେତେ ଯେତେ ଯେତେର ପରିମାଣଟା କେତେ କେତେ ଏତେ ନୁହେଁ କି ଏତେ ନୁହେଁ କି ଏତେ ନୁହେଁ କେତେ ନାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱୈପାୟନ ବ୍ୟାସ ମହାତ୍ମ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକଟିଏ ଲେଖିଲେ କଣ ଲେଖିଲେ? କହିଲେ କେତେ ପାପ ମଣିଷ ଜୀବନରେ କିଏ କେତେ ପାପ କରିଥିଲେ ସେ ପାପ ତାର ମୋଚନ ହେଇଯିବ ବ୍ୟାସ ଆଜ୍ଞା କଲମ କଲେ କହିଲେ ଏକ ବିକୃଷ୍ଣ ଭୂୟ ବିପ୍ରଣମ୍ୟ ସମେଧି ସମତୁଲ୍ୟ ସମେଧି କୃଷ୍ଣାनुभବାୟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ ଏକ ବିକୃଷ୍ଣ ଜୀବନରେ ଯିଏ ଥରେ ମାତ୍ର ଭକ୍ତିର ସହିତ ଭାବରେ ସହିତ ମନ ଦେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ଶୁଣିଥାଏ ଆଜ୍ଞା ସେ କେତେ ପୁଣ୍ୟ ପାଏ ନା ଜଣେ ମଣିଷ 10ଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଜଣେ ଥରେ ମାତ୍ର ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ଶୁଣିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେତିକି ଫଳ ଆଜ୍ଞା ସେ ପାଇଥାଏ 10ଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ବାପା ଯେତେ ଥରେ ମାତ୍ର ଭକ୍ତିରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସେତିକି ଫଳ ମିଳିବ ଇଏ କଥା ଯଦି ଠିକ ତାହେଲେ ବ୍ୟାସ ତା ତଳ ଚରଣରେ କହିଲେ 10ଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଯିଏ କରିବ ସିଏ ଏ ସଂସାରରେ ମରିବ ମରିବ ଆଉ ଯିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମକୁ ଭାବରେ ଶୁଣିବ ସିଏ କଣ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବ କି ଆଉ ସେ ବି ମରିବ ମରିବ ହଁ କହିଲା କେହି ରହି ନାହିଁ ରହିବ ନାହିଁ ଏ ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ଅଳେ ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ପାର୍ବତୀ କାବ୍ୟ କହିଲେ କେହି ଏ ସଂସାର ରହିନି ତୁ ରହିବା ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱୈପାୟନ ବ୍ୟାସ ସଂସ୍କୃତର ଗୀତାରେ କହିଲେ କହିଲେ ଜାତସ୍ୟ ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆଜ୍ଞା ମରିବା ତାହେଲେ 10ଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଯିଏ କରୁଛି ସେ ମରିବ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମକୁ ଧରିଛି ସେ ମରିବ ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ନାମକୁ ଧରି ଲାଭ କଣ ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କାହିଁ ଧରିବା ନାଇଁ ଯଜ୍ଞ ଯିଏ କଲା ସେ ମରିବ କୃଷ୍ଣ ନାଁକୁ ଯିଏ ଶୁଣିଲା ସେ ମରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ କାହିଁକି ହେବି ହେବିନି ଆଉ ଆପଣ ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ 5 ମିନିଟ କାନ ଦେଇକି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଶୁଣିବାର ଆମର ଲାଭ କଣ ଅଛି ନାଇଁ ହେ ମୋର ବିଦ୍ୱାନ ପୁଙ୍ଗବ ସାହିତ୍ୟିକ ଅନୁରାଗୀ ତଥା ଆମର ବିଦଗ୍ଧ ସୁଧା ମଣ୍ଡଳ ଆଜ୍ଞା ନା ଅଛି କଣ ନାଇଁ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର କହିଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଯେଉଁ ଜାନେ ପ୍ରେମରେ କହିଲା ଯେଉଁ ଜାନେ ପ୍ରେମରେ ଇଏ ତାର ମଜା ସେଉ ଜାନେ ରେ ସିନା ଜାନେ ପ୍ରେମର ଭାବ ତାର ମଜା ସିନା ଜାନେ ରେ ସିନା ଯେଉଁ ଜାନେ ପ୍ରେମର ଭାବ ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରେ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ପାଇବା ଜାଣିଛି ନାଇଁ ସଂସାରରେ ଆଜିର ଦିନରେ ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣାମଟେ କରୁନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ନିଜସ୍ୱର ପରିଚୟ ଯିଏ ଏ ଜଗତର ଆମକୁ ଆଲୁଅ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ବଡ ମଣିଷ ହେଇଛି ସେ ବାପା ମାଙ୍କର ପାଦକୁ ଧରିକି ଆଜିର ସଂସାରରେ ପିଲାମାନେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣାମ କରିବା ଭୁଲିଗଲେଣି
ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରେ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ପାଇବା ରଖିଛି ସେ କେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡି ପାରିବ ନାହିଁ ନାହିଁ। ନା 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 କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମୋର ତାତ୍ଵିକ କଥାଟି ହଉଛି ଯିଏ 10ଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବ ସିଏ ମରିବ ମରିବ ଆଉ ଯିଏ କୃଷ୍ଣ ନାମକୁ ଧରିବ ସିଏ ମରିବ। ମରିବ ସେଇ କଥା ଆଉ ଯଦି ମରଣ ଦି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ହଁ ତାହେଲେ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ନାମକୁ ଧରିବା କାହିଁକି ନାଇଁ ଏଇଠି ମତେ ସନ୍ଦେଶ ଲାଗୁଛି ଏଇ କଥା ଗୁଡାକ କହିଲେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଇଏ ସାର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସାର୍ ତୋ ବାପା ଅଛନ୍ତି ନା ଗଲେଣି ନା ବାପା ଗଲେଣି ମା ମା ଗଲେଣି ବାପା ମା ଚାଲିଗଲେ ଚାଲିଗଲେଣି ଆଜ୍ଞା ତୁ ଯିବୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିବ ତୋ ପୁଅ ଯିବ ତୋ ଝିଅ ଯିବ ସମସ୍ତେ ବିଦା ନେଇକି ଯିବ କେହି ରହିବେ କି? ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାୟ କହିଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ କଣ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଏ ସଂସାର ରଙ୍ଗ ମଞ୍ଚ ଆମ୍ଭେ ଅଭିନେତା ଏ ସଂସାର ରଙ୍ଗ ମଞ୍ଚ ଆମ୍ଭେ ଅଭିନେତା ଏଇଠିଏ ଭାଷା ଦିଛି ପିତା ସ୍ନେହ ମହିମା ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଏ ଉଡ଼ି ଯାଏ ମୋର ଲୁଟଣି ପାରା ଉଡ଼ି ଗଲେ ନଦୀଏ ଉଡ଼ି ଗଲେ ନଦୀଏ ଏ ସଂସାର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆମ୍ଭେ ଅଭିନେତା ଆମେ ହଉଛୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଂସାରରେ ଅଭିନେତା ବା କଳାକାର ବାପା ଲୋ ଭାଇ ମାନେ ଆମେ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗିନୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛୁ ଆମେ ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଳାକାର ନା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏ ଜଗତରେ ଯେତେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଳାକାର କଳାକାର କେମିତି ନା ଏ ସଂସାରରେ କିଏ ବାପା ହେଇଛି କିଏ ମା ହେଇଛି କିଏ ଜେଜେମା ହେଇଛି କିଏ ଶାଶୁ ହେଇଛି କିଏ ଖୁଡି ହେଇଛି କିଏ ଦାଦା ହେଇଛି କିଏ ମାମୁଁ ହେଇଛି କିଏ ମାଇଁ ହେଇଛି କିଏ ମଉସା ମାଉସୀ ପିସା ପିଉସୀର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ହେ କହିଲା, ଏ ସଂସାର ଇଏ ଅଭିନୟ ସାଙ୍ଗ ହେବ ଯେ କାଳେ ଅଭିନୟ ସାଙ୍ଗ ହେବ ଯେ କାଳେ ଯାହାର ଦିନେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରଦୀପ ଲିଭିଯିବ ଆମେ ମାନେ ଦିନେ ମରିବା ବିଦାୟ ନେଇ ଯୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇଠିକି ଯିବେ ବାପା ମାର ସମ୍ପର୍କ ମିଛ ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ ମିଛ ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ ମିଛ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ହଉଛି ମିଛ ହେ কোলা গোলেনি দশ গথু চেতে কজন গলানি তো সাঙ্গাতু যেতে জানা গন্ঠিরে বান্ধে
ଗଲେଣି ତୋ ସଙ୍ଗ ତୁ ଯେତେକ ଜନ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତମ ଗାଁରେ କେତେ ଲୋକ ମରିବାର ତୁ ଦେଖିଛୁ? ତ ଆଖି ଦେଖିଛି। ବୁଢୀ ମଲା ବେଳେ ତା ବେକର ଯୋଉ ସୁନା ଚେନ୍ ପଡିଥିଲା ତାକୁ କିଏ ନେଲା? ତା ହାତର ଯୋଉ ମୁଦିଟେ ଥିଲା ତାକୁ କିଏ ନେଲା? ତା ବାପା ଯୋଉ କାନ ଫୁଲ ଦେଇଥିଲା ବୁଢୀ ପିନ୍ଧିଥିଲା ତାକୁ କିଏ ନେଲା? ତେଣୁ ଯେମିତି ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଆସିଥିଲା ସେମିତି ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଗଲା ତ ନାଇଁ। ତେଣୁ ଗାଡି ମଟର ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ, କୋଠା ବାଡି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ? ଯିବନି। କେହି ଯିବେନି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ। ନାଇଁ, ଯାହାକୁ ବାପା ଡାକୁଛୁ, ଯାହାକୁ ମା ଡାକୁଛୁ, ଯାହାକୁ ଭାଇ କରିଛୁ, ଯାହାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ କରିଛୁ, ସବୁ ତତେ ଦିନ ପଡିବ ଭୁଲିଯିବେ। କିଏ କେତେ ଦିନ ପରେ ଭୁଲିଯିବ ଶୁଣ, ମନେ ରଖ। କହିଲା କେ କାନ୍ଦିବ ଦଶ, କେ କାନ୍ଦିବ ଦଶ, କିଏ କେତେ ଦିନ ତତେ ମନେ ରଖିବ? ପୁଅ କେତେ ଦିନ ମନେ ରଖିବ, ଝିଅ କେତେ ଦିନ ମନେ ରଖିବ, ବାପା କେତେ ଦିନ ମନେ ରଖିବ, ମା କେତେ ଦିନ ମନେ ରଖିବ, ସ୍ତ୍ରୀ କେତେ ଦିନ ମନେ ରଖିବ? କେ କାନ୍ଦିବ ଦଶ, କେ କାନ୍ଦିବ ଦଶ, କେ କାନ୍ଦିବ ଦଶ ଦିନରେ କୁମାର, କେ କାନ୍ଦିବ ଦିନ ବାର, କେ କାନ୍ଦିବ ଦଶ ଦିନରେ କୁମାର, କେ କାନ୍ଦିବ ଦିନ ବାର। ମାତା ଗର୍ଭଧାରେ ନିରତେ ନିମରେ, ମାତା ଗର୍ଭଧାରେ ନିରତେ ନିମ, ମରିବାର ଯୁଗାନ୍ତରରେ କୁମାର, ମରିବାର ओम लक्ष्मी स्ते पंकजाक्षी निवसतु सदने भारती कंठ देशे वर्धतांग बंधुवर्गे प्रबल रिभुगणा जानतो पाताल मूलम देशे देशे चकरता प्रभवतु भजता कुंद पुष्पंच शुभ्र जीवंतु पुत्र पौत्री सकल शुभ करा कुर्वन्तु न मंगलम। हे प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ, बड़ ठाकुर बलभद्र मां सुभद्रा देवी, प्रभु सुदर्शन क्षीरब्धितन या महालक्ष्मी भाई कुमार दीर्घजीवी करी सपरिवार सुखिन भवतु, सपरिवार कल्याण भवतु, सर्वे निरोगा भवतु, सुखिन भवतु। कला के कांदिब 10 दिनरे कुमर, से दिन मां बुझे दउछि गोविंद रे ए संसारटा होछि आम पई मिछ। माँ काहे कि जानिछु? जहा तू ए संपर्कीय भाव रे रिलेशन भितरे बांधी रखिछु, बंधु बांधव गाँ वाला साई पड़िसा सांग साथी तते मात्र 10 दिन झुरी हेबे। 10 दिन परे तते बापा गाँ वाला बंधु बांधव सांग साथी प्रिया प्रीति समस्ते भूली जिबे।
ନାଇଁ ହଁ ମା ଆଉ କିଏ କାନ୍ଦିବ ଦିନ 12 ଦିନ ବାପା କାନ୍ଦିବ କିଏ ଏ ମା ନା 10 ମାସ 10 ଦିନ ଏ ଗର୍ଭରେ ଜନନୀ କଲୁ ଧାରଣ ଜନନୀ ମରଲୋ ଜନନୀ ମର କହିଲୁ ଦୁଃଖ ଜନନୀ ମର ବାପା ମାନେ ହେ ମୋର ବିଦ୍ୱାନ ପୁଙ୍ଗବ ଭଜନ ଚାଲିଛି ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ କୋଳାହଳ ଟିକେ ହବ ୟା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ପାଲା ପରିବେଷଣ ସାହିତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପାଖରେ ଖାଇବା ଚାଲିଥିବ ଗୋଟେ ପାଖରେ ପାଲା ଚାଲିବ ଯାତ୍ରା ହେଲେ ଚଳିବ ଡ୍ରାମା ହେଲେ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପାଲାଟା ଚଳିବ ଯାହା ହଉ କଣ କରିବା ଇଏ ତ ହଉଛି 16 ପାଲା ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ ଆମ ପୁଅକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଭାଇନା ଆପଣ ଗଲାବେଳେ ମତେ ଟିକେ ନାଁ କହିଦେଇକି ଯିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ମତେ ଟିକେ ନାଁଟା କହିକି ଯିବେ ଆଜ୍ଞା ହଉ କହିଲା 12 ଦିନ କିଏ କାନ୍ଦିବ ନା 12 ଦିନ କାନ୍ଦିବ ଯାହାକୁ ହାତ ଧରିକି ଆମେ ବାହା ହେଇଛୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ 10 ଦିନରୁ ଆଉ 2 ଦିନ ବଢେଇ ଦବ 12 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀଟା କାନ୍ଦିବ ସ୍ତ୍ରୀ 12 ଦିନ 12 ଦିନ କାନ୍ଦିଲା ପରେ ସେ କଣ କରିବ ନା ଘର ଘରଣୀ ଦେହ କିଳାଉଥିବ ଘରଣୀ ଦେହ କିଳାଉଥିବ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତୋର ଯେତେବେଳେ ତୁ ମରିଯିବୁ ତ ସ୍ତ୍ରୀ 12 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଣ୍ଡ ବାଡେଇକି କାନ୍ଦିବ 12 ଦିନ ପରେ ତା ପୁଅ କଥା ତା ଝିଅ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ମଣିଷ କରିବ ଏ କଥା ଭାବିକି ଏ ମନକୁ ଦୃଢ କରିକି ତତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଲିଯିବ 12 ଦିନ ମାତ୍ର କାନ୍ଦିବ ସ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ଏ ସଂସାରରେ ଜଣେ ଅଛି ଜଣେ ଏ ସଂସାରରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନ୍ଦିବ ହେ କିଏ ସିଏ ଖାଇ ନଥିଲେ ଖୁଆଇ କାନି ପଣତରେ ଦିଏ ଶୁଆଇ ରେ ବାଇଆ ମନରେ ବାଇଆ ମନରେ ବାଇଆ ମନ ଅଳି ଅଦଳି ବୁଝଇ ବାଇଆ ମନ ତାପରି କିଏ ହେବ ମୋ ମାର ଋଣକୁ କିଏ ସୁଝିବ ରେ ବାଇଆ ମନରେ ବାଇଆ ମନରେ ବାଇଆ ମନ ଦୁଃଖୀ ଧରଣାକୁ ଥିବ ରେ ବାଇଆ ମନ ଆରିସା କାକରା ପିଠା ମୋ ମାଲା କଷିନା ତାଠାରୁ ପିଠା ରେ ବାଇଆ ମନରେ ବାଇଆ ମନରେ ବାଇଆ ମନ ଆଉ ସବୁ ଡାକ ପିଠା ବାଇଆ ମନ ସେଇ ଜଣ କହୁଛି ଯିଏ ଖାଇ ନଥିଲେ ଖୁଆଇ ଦଉଥିଲା ଯାହାକୁ ଆଜିର ପାଠ ପଢୁଆ ଛୁଆ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ନେଇକି ବଡ ହେଲା ପରେ ବାହା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯୋଉ ଲୋକଟାକୁ ନେଇକି ଜରାଶ୍ରମ ବା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆଜିର ପାଠ ପଢୁଆ ପୁଅ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ବାପାଟା ମୂର୍ଖ ମୋ ମାଟା ମୂର୍ଖୁଣୀ ମୋ ମାଟା ଅଶିକ୍ଷିତା ମୋ ବାପାଟା ହଉଛି ଅଶିକ୍ଷିତ ଏକ୍ସପାୟର୍ଡ ହେଇଲା ଧନରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ନ ଖାଇକି
ଯାହାକୁ ଆଜି ପୁଅ କହୁଛି ମୋ ମାଟା ଅଶିକ୍ଷିତା, ମୋ ମା କଣ ତତେ କହିଦେଇଛି, ସ୍ତ୍ରୀ କି କଣ କହିଦେଇଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ପଟିଆ ହେଇକି ପୁଅ କହୁଛି କଣ ସିଏ ମୋ ମାଟା ପାଠ ପଢିନି, ସେଟା ହଉଛି ମୂର୍ଖୁଣୀଟା, ସିଏ ପାଠ ପଢିନି, ସିଏ ଅଶିକ୍ଷିତା। ତା କଥାର ତୁ ରାଗୁଛୁ? ଛି, ଯୋଉ ପୁଅ ମା କୁ କହୁଛି ଅଶିକ୍ଷିତା, ବାପା ଲୋ ଯେତେବେଳେ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ରଖି ଗୋଇଠା ମାଡ଼ ଖାଉଥିଲା ରେ ପୁଅ, ସେତେବେଳେ ତୋ ମା ତ ଅଶିକ୍ଷିତା ନଥିଲା। କହିଲା ଯେତେବେଳେ ବିଛଣାଟିଏ ନଥିଲା ଶୋଇବା ପାଇଁ, ଯୋଉ ମା ପଣତ କାନି ବିଛାଇ ଦେଇ ତତେ ଶୁଆଇ ଦେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତ ତୋ ମା ଅଶିକ୍ଷିତା ନଥିଲା। ଯୋଉ ମା ନିଜେ ନ ଖାଇକି ଦିନ ଦିନ ଉପାସ ରହି ତତେ ଖୁଆଇ ଆଜି ଏତେ ବଡ ମଣିଷ କରିଛି, ସେତେବେଳେ ତ ତୋ ମା ଅଶିକ୍ଷିତା ନଥିଲା। ଆଜି ତାରି ଧନରେ ତାରି ଶ୍ରମରେ ତୁ ବଡ ମଣିଷ ହେଇ ଚାକିରି କରିଛୁ ବୋଲି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବୁଝେଇ ଦଉଛୁ ମୋ ମାଟା ହଉଛି ଅଶିକ୍ଷିତା। ମାତା ନିନ୍ଦା କୃତ ପାପ, ପିତା ନିନ୍ଦା ଅଧୋଗତି, ବିପ୍ର ନିନ୍ଦା କୁଳକ୍ଷୟ, ସେ ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା ନର୍କେ ବାସ। ମା କୁ ନିନ୍ଦା କଲେ ମାର କିଛି ହୁଏନି, ହୁଏତ ପୁଅର ପାପ ରାଶିଟା ବଢିଯାଏ। ବାପାକୁ ପୁଅ ମାନେ ଗୋଇଠା ମାରିଲେ ବାପାର କିଛି କ୍ଷତି ହୁଏନି, କାରଣ ଛୋଟିଆଟି ବେଳେ କାନ୍ଧରେ ବସେଇକି ବାପା ଯେତେବେଳେ ଯାନି ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲା, କୁନି ପୁଅ ଭାବରେ ବାପା କାନ୍ଧରେ ବସିକି ଆମେ ଗୋଇଠା ବାପାକୁ ମାରିଛନ୍ତି। ବାପା ସେତେବେଳେ ହସି ଦଉଥିଲା, ମୋ ପୁଅ କାନ୍ଧରେ ବସିକି ମତେ ଗୋଇଠା ମାରୁଛି। ବାପା ଜାଣିଛି ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ବେଳେ କାନ୍ଧରେ ଗୋଇଠା ମାରୁଥିଲୁ, ଆଜି ତୁ ବଡ ହେଇଗଲା ପରେ ଗୋଇଠା ମାରୁଛୁ, ମୁଁ କାନ୍ଦିବିନି ରେ। ବାପାର କ୍ଷତି ହୁଏନି, କ୍ଷତିଟା ହୁଏ ପୁଅର। ଯୋଉ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ହତାଦର କରନ୍ତି, ବାପାଙ୍କୁ ଗୋଇଠା ମାରନ୍ତି, ସେ ପୁଅ ଅଧ ବୟସରୁ ମରିବ। ହେ ବିପ୍ର ନିନ୍ଦା କୁଳକ୍ଷୟ, ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ ବଂଶ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା କଲେ ନର୍କରେ ପଡନ୍ତି। हे मोर विद्वान बंधु साहित्यिक अनुरागी तथा मोर विदग्ध सुधा मंडली, तेणु 12 दिन कांदिला पर स्त्री भूलिला, सबुदिन बंची थिबा पर्यंत जणे कांदिब, से होची गर्भधारिणी मा नाई। तेणु मरिबाटा सुनिश्चित। केमिति मो बापा एठी गोटे जणे बसଛନ୍ତି, तांकु लक्ष्य करके भागवत प्रधानकर गोटिए पद मु गाउछि, बापा पाखर आमे बुझी जिबा नाई। भागवत प्रधान कहले पछे कहले कि दुख कहिबी कालिया शांत, बयस म गला सरी, बयस म गला सरी, बयस म गला सरी, बयस म गला सरी, आयुष दीपरे तैल भरी देले जळू नाही, पूर्व परिया जळू नाही, पूर्व परी। कहले बापा मु जेमती नाची पड़ुची, मो बापा कहले सेमती नाची देबे, काहे नाची परिबेनी ना। आयुष रूपक दीपरु जीवन रूपक तैलटा तेलटा धीरे 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 सरी आसुची, कमी जाउची नाई। कहला केश थिला कला पड़ी गला धला, बयस म हेला बुढ़ा, बयस म हेला बुढ़ा, बयस म हेला बुढ़ा, केश थिला कला दुई गोड़े बाट चालू थिली मुई, 3 गोड़े
କଲା କେଶ ଥିଲା କଳା ପଡିଗଲା ଧଳା 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 ବାପା ଲୋ କେଶ ଏବେ ତ ଛୁଟିଆ ପିଲାଙ୍କର ଛୁଟି ପାଚି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ହଁ ହଁ କିନ୍ତୁ ବୟସ ହେଇଗଲେ କଳା ଚୁଟିଟା ଆଜ୍ଞା ଧଳା ପଡି ଯାଉଛି ପଡ଼ିଛି ଦୁଇ ଗୋଡେ ବାଟ ଚାଲୁଥିଲି ମୁଇଁ ତିନି ଗୋଡେ ହେଲି ଠିଆ ଏଇଠିଆ ଦି ଗୋଡରେ ବାଟ ଚାଲୁଥିଲେ ହଁ ହଁ ମୋ ବାପା ବୁଢା ହେଇଗଲା ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଡ ଲଗେଇଲା ସେ ହଉଛି ବାଡି ଆଜ୍ଞା ବାଡିକି ଧରିକି ଠୁକୁଲ ଠୁକୁଲ କି ଚାଲିଲା ରାଉତ ଝିଅ